हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाजी जो ब्राह्मण माने जाजपुर रही थे से माने चिंता कले जे आमे ग्राम रे एमिति नीति नियम करिबा जेमिति ए गाँ रे कली प्रवेश करि परिबोनी। आमे प्रभु को एमिति प्रति घरे घरे आवाहन करिबा आ कर्ता माने सेमिति भाबरे पूजा करिबा दरकार। सेमिति समस्ते पूजा कले एठी कली केबे पसी परिबोनी। तेणु ताही हैला आज समस्ते ब्राह्मण मानकर कथा को मानी पूजा अर्चना रे कौनसी व्यतिक्रम कलेनी। जहाँ जहाँ ब्राह्मण कहले ताहा ता समस्ते कले। तेणु आज से ग्राम को कौनसी अन्याय हैला ना कौनसी अत्याचार हैला। से ग्राम रे सब बेले शांति ही शांति। समस्ते सेते बेले से समय रे पाप को भय करती जे काले आमे चालू चालू आमको कोटी आम द्वारा किसी पाप हो जीव कि। तेणु ता प्रति मध्य समस्ते दृष्टि देले जे आम द्वारा कौन भूल जमती न हो। तेणु आज से जाजपुर नगर रे जो ब्राह्मण मान थिले से ब्राह्मण मानकर कथा को मानी आज जिते समस्त ग्राम रे समस्त ग्रामवासी माने समस्त पूजा अर्चना रे मन देले यज्ञ होम पूजा आदि सब कले। से कली चिंता कला रे यहीटा हूँ कली जुग। ए ग्राम रे जहाँ सब करुचंती सब द्वापर जुगर आचार को सब करुचंती। जदि द्वापर जुगर आचार को सब एमाने करिवे ताहले मोर तो प्रभाव किसी रहिबोनी ना। तेणु मु तो ये गाँव में पशि पारिबिनी, मो द्वारा किसी असुविधा हो पारिबोनी। तेणु मोर प्रतिपत्ति नष्ट हो जीवो। तेणु कली चिंता कला कौन करी ए गाँव में निश्चित भाव में किसी कली पुरेवा को पड़ो। क्या द्वारा झगड़ा करने को पड़ो। एटी जमी देवता को आह्वान करने चाहते सेमती आह्वान जमी करदेविनी। एमती अनेक कथा चिंता कले कली हेले ब्राह्मण माने सदा सर्वदा जाग्रत रही था जे जेमिति कौनसी व्यतिक्रम न हुए। आमर यज्ञ पूजा आराधना ये सबुतरे जमी कौनसी असुविधा न रहे ए कथा को आज ब्राह्मण माने जमिति जाग्रत होती सेमती कर्ता माने मध्य गृहकर्ता माने मध्य सेमती जाग्रत भाव में रही। समस्ते समस्त कथा को गुरु ज्ञान बोली भावुंट जे ब्राह्मण देवता जहाँ कहते जदि आम अक्षर अक्षर पालन न करवा ताले आमर पाप हम। परिवार समस्ते जानिले जे तार पाप हम। तेणु से पापटा जमी न हो समस्ते से हुशियार रहीगले। तापर कौन है कौन कहते चैतन्य त्रिसंध्या करती सर्वे जे विधि प्रकार शिव पंचाक्षर मंत्रे पूजंती शंकर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। प्रति घरे होम करी पूजंती अनल गुआघृत समिध जे विविध प्रकार। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। मंत्र सुमरीण कुंडे आहुति दियंती अग्नि होम पूजा आदि प्रत्यय करती। ब्राह्मण जेते कर्म लिखियंती भी सकल करती तिले न छाड़ती केही। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु करी तेजवंत दिशंती ब्राह्मण विप्रहत्री परा एक दिशे देह वर्ण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। से ग्राम रे पाप ग्रह न पारई पशी अग्नि जगे तुला जेने हुए भस्म राशि। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज
ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୋକ କିଏ ମାନେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତେଜବନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ବଳବନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ବଳଶାଳୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରୁ ତେଲ ଯେମିତି ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଫଳ ହେଉଛି ଏମିତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆରାଧନା କରୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାଙ୍କର ମୁଖର ତ୍ୱଚା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବେ ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି କଳି ଆଜି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯାହା ସବୁ ହେଉଥିଲା, ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଇଏ ନଗରରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶି ହିଁ ପାରୁନି। ଯେଉଁ ପାପ ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ପାପମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତୁଳାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିରେ ତୁଳା ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ, ସେମିତି ପାପ ରାଶିଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେମିତି ଧୂଆଁରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏଠି ପାପ ମଧ୍ୟ ପଶି ପାରୁନି। ସେତେବେଳେ କଳି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବି। ତା ଦେଖି କଳି ଯୁଗ କରଇ ବିଚାର, ସମସ୍ତେ କରୁଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଆଚାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ମୋର ଆସିବା କଥା ଗୋଚର ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ମୋର ମାର୍ଗେ ନ ଚାଲନ୍ତି କେହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ କଳି ଚିନ୍ତା କଲା, ନାଇଁ ଯଦି ଏ ଯୁଗଟା ମୋର, ଏଠି ରାଜା ହେଉଛି ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଚଳିବନି ଏଠି। ଏମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଦିନ କାଟିବେ ଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଏହାର କିଛି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ପାପକୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କଳି ସେଠି ପଶି ପାରୁନି। କେତେ ଧର୍ମ ଜାଣିବା ନା ଅଟେ ହାଙ୍କର, ଅଟେ ହାଙ୍କର ଏବେ ଅଟେ ହାଙ୍କର। ମୋ ଠାରୁ ବଳି କେନେ ଯିବେ ବିପ୍ରବର, ଥିବେ ବିପ୍ରବର ଏବେ ଥିବେ ବିପ୍ରବର। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କଳି କରେ ମନେ ମନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଏ ସୁମନ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହେ ସୁମନ। କିଛି ଦିନେ ଏକ ବିପ୍ର ହୁଏ ଅକସ୍ମାତେ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, କୁଣିଆ 5 ଜଣ ଯେ ମିଳିଲେ ତୁରିତେ। ମିଳିଲେ ତୁରିତେ ବେ ମିଳିଲେ ତୁରିତେ। ତେଣୁ କଳି ଚିନ୍ତା କଲା, ନା ଏଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋତେ ଏଠି ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କାହା ଘରେ ଆଉ ସେ ପଶି ପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଦିନେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ତାର ଗୋଟେ ବୋହୂଟିଏ ଅଛି, କୂଳ ବୋହୂଟିଏ ଅଛି। ସିଏ ଟିକେ ଏତେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଭିତରେ ସେ ଟିକେ ପଶି ପାରିନି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର କହନ୍ତି ଯେ ମାରେ ଗୋଟେ ବୋହୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ତୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଭଲରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେବେ ଖରାପ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ଜଣ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ବାଟକୁ ଅନୁଧାବନ କରି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସେ ବୋହୂଟି ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମାନି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟରେ ସେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ କଳି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ଯଦି ଇଏ
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ବୋଲି ଆଜି ସେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯାଉନି, ଭଲ ବାଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁ ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରକୁ 5 ଜଣ କୁଣିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ କୁଣିଆ ଆସିଲେ, କୁଣିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିଥି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହେ ସେ କଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ରହେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ପୋଛିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହସିକି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକିରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ମଜିଗଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ସବୁ ମଜିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ 5 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘର ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଇଏ ନୂଆ ବୋହୂଟି, ତେଣୁ ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। 5 ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କେମିତି ଯିବ, ଯିବା ଆସିବା କରିବ କେମିତି, କାରବାର କରିବ କେମିତି, ସେଠୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଘର, ସେ ଯଜ୍ଞ ଘର ଭିତରେ ସେ ପଶିକି ରହିଲା। କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ତାକୁ ଜୋରସେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ତ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ କୁଳ ଧର୍ମ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ବସିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁଜନମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ତେଣୁ ଏମିତି ଜୋର ଝାଡ଼ା ଲାଗିଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟା କରିଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ନେଇକି ତାକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେବି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଆସିବି, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଜି ସେଇ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବହୁଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ତେଣୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଚିନ୍ତା କଲା ସେ ଯଜ୍ଞ ଗୃହକୁ ତ ଏବେ କେହି ଯିବେନି, ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ତାକୁ ନେଇକି ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ିକି ସେ ଘରକୁ ଗୋବର ପାଣିରେ ଧୁଆ କରିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ତାକୁ ପବିତ୍ର କରିବି। ସକାଳୁ କେହି ନ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବୋହୂଟି ଚିନ୍ତା କରିକି ରାତିରେ ଶୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆସି ଦେବତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ସାରିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ଦେଲା, ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖିଆପିଆ କଲେ ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ବୋହୂଟି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଯେ ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଉଠିବି, ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ସକାଳ ଉଠି ପାରିଲାନି, ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତହୁ ଭୋଜନ ଶୟନ କଲେ ସର୍ବେ ଯାଇ, କେତେ କବେଳେ ପୁଣି ରାତି ଗଲା ପାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥର ନାଥ। ନିତେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ନ ପାରିଲା ବହୁ, 2 ଘଡ଼ି ବେଳା ଆସି ହେଲା କହୁ କହୁ, ଶାଶୁ ଉଠି ନ ମନ୍ଦିର କରି ପରିଷ୍କାର, ଯାଇ ନ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଆଗ ହୋମ ଘର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୋହୂଟି ତାର ଉଠି ପାରିଲାନି, 2 ଘଡ଼ି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଶାଶୁ ଦେଖିଲେ ବୋହୂଟାର ବୋଧେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ନା କ'ଣ, ହଉ ନ ଭାଙ୍ଗୁ, ଛୁଆ ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ। ତେଣୁ ଶାଶୁ କ'ଣ କଲେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଆଜି ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ପାଣି ପକାଇଲେ, ଯେଉଁ ଗୋବର ପାଣି ସବୁ ପକାଇକି ଶୁଦ୍ଧ କଲେ। ତାପରେ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଆସି ଝାଡ଼ୁ କଲେ। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହୋମ କୁଣ୍ଡରୁ ଯାଉଛି ପାଉଁଶ କାଢ଼ିବି। ଯେତେବେଳେ ହୋମ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ହୋମ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ,
ସେତେବେଳେ ହୋମକୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାଜିଗଲା। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଜ୍ଞରେ ବୋଧେ କିଛି ପୋଡ଼ି ହେଇନି ନା କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଜଣକ ହାତ ପୁରେଇ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଟାଣୁଆ ଜିନିଷଟାକୁ ହାତରେ ଦେଖିଦେଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନାର କାକରା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନାର କାକରାଟାକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ନିଜ ଆଖିକି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କାକରାଟିକି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାକରାକୁ ଧରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଭସ୍ମ କାଢ଼ନ୍ତେ କୁଣ୍ଡରେ ହାତକୁ ପୁରାଇ, ହାତକୁ ପୁରାଇ, ହାତକୁ ପୁରାଇ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାକରା ଅଛି ଗୋଟିଏ କତହିଁ, ଗୋଟିଏ କତହି, ଗୋଟିଏ କତହି। ଦେଖିଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ଚମତ୍କାର, ହେଲା ଚମତ୍କାର, ହେଲା ଚମତ୍କାର। ଗେରସ୍ତ ପାଶେ ଧାଇଲା ହୋଇ ତତପର, ହୋଇ ତତପର, ହୋଇ ତତପର। ପତି ମୁଖ ଚାହିଁ ବୁଢ଼ୀ କହି ଏ ସନ, ଅତି ଆଚମ୍ବିତ କଥା ସାବଧାନେ ଶୁଣ, ହୋମକୁଣ୍ଡୁ ବାହାରିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାକରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାକରା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାକରା। ଭଲ କରି ବୁଝା ତୁମେ କେମନ୍ତେ ପରା, ଏ ମନ୍ତେ ଏ ପରା, ଏ ମନ୍ତେ ଏ ପରା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେ ସୁନା କାକରାଟି ନେଇଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହୋମକୁଣ୍ଡରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ୁଥିଲି ନା ତା ଭିତରୁ ଏ ସୁନାର କାକରାଟା ଏଠି ପାଇଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ତ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସୁନାର କାକରା, ଏ ସୁନାର କାକରା ଆସିଲା କେମିତି, ଯଜ୍ଞ ପାଉଁଶରୁ ସୁନାର କାକରା କେମିତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ କୁହ ଏ ସୁନାର କାକରାଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଆଉ କେମିତି ଏ ସୁନାର କାକରା ହେଇପାରିଲା। ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ହୋମ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆହୁତି ସମୟରେ ଆପଣ ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇ, ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଖୁସି ହେଇ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁନାର କାକରାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କାକରା ନୈବେଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିରେ ପକେଇଥିଲେ ସେଇ କାକରା ସୁନାର କାକରା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ କଥା କହିଲ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦୁଃଖକୁ ବୋଧେ ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ସେ ବୋଧେ ଯେ ସୁନାର କାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ ତମେ ଯାହା କହିଛ ଠିକ୍ କହିଛ, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଆମ ଦୁଃଖକୁ ନ ଦେଖିପାରି ସେ ଆମକୁ ଏ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ଏ କଥା କାହା ଆଗରେ ଜଣେଇବନି, କାହା ଆଗରେ ଜଣେଇବନି ଯେ ତୁମେ ହୋମକୁଣ୍ଡରୁ ସୁନା କାକରା ପାଇଛ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇବିନି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ସୁନାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନା କାକରାଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ହେଇଛି। କଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କଳି କେଉଁଠି ବାସ କରନ୍ତି ନା କଳି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସୁନା ଥିବ, ଯେଉଁଠି ସୁରା ଥିବ, କଳି ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସୁନାର ଲୋଭଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ, ତେଣୁ କଳି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ପଶି ଯାଇପାରିବ। ସୁନାର ଲୋଭଟା ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଘାରିଗଲା, ସେତେବେଳେ କଳି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଥର ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ଏହା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ବୋହୂଟି ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବୋହୂ ସିଧା ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାଶୁ ଯାଇକି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ସୁନା କାକରା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାଡ଼ା ବସିଥିଲି ସେଇଟା ସୁନା କାକରା କେମିତି ହେବ।
ये बोधे बुढ़ा बुढ़ी दुई जन पागला हो गले आखि बोधे किसी देखा जाऊनी ये विष्ठाटा को कहते सुनार काकरा बोली हौ सी जहाँ भावुं भावतु तेणु बोहू जाकि पहुँची गले कहीं शाशु शशुर शिखई सदा सर्वदा सत्य कह समस्ते सत कहती समस्त कहीं से मिथ्या कहती से तो से ग्राम रे कली पशि पारे ना तेणु कहीं से मिछ कहती तेणु बोहूटी जाई पहुँची गला जिते शाशु शशुर कथबार्ता होते से सब जाई पहुँची गले कहले माँ कौन तुम कथा होच ना शाशु कहते मारे तू तो शोइथिलु सकाळु उठी मु जेतेबेले से अग्निकुंडरू पाउंस काढ़ा जाइली गोटे सुनार काकराटे पाइली तेणु बहु आश्चर्य कहते माँ मु सत कथा कहूँ माँ काली जिते बंधुबांधव आसी 5 जन कुणिया आसिक पहुँचले सेते बापा आमर एमती मजिगले जे कथार से मु बाहर को जापारिनी मत बहुत जोरे झाड़ा लगी आउ मु बाध्य कि से कुंडरे झाड़ा बसीगली आउ से कुंडरू आपण आज मु चिंता करी जे सकाळ हेले मु से पाउस काढ़ी आउ ताकू दे सफा करी आउ आकु शुद्ध करिवे कुंडटा को शुद्ध करिवे एक कथा मु चिंता करथिली तेरे बोहूर कथा शुणिले सेतेबेले आज शाशु शशुर 2 जन आश्चर्य जे बोहू आज यज्ञ कुंडरे झाड़ा फेरी तेणु बोहूर कथा को शुणी आज शाशु शशुर चाह चाह होउछंती बोहू मुंड तलकू करिछि बहु चिंता करुछि जे मु केड़े बड़ भूल करिछि आज शाशु शशुर आगे सत जदि न कहबी ताले मोर रक्षा नहीं तांको पुओ जेतेबेले जानिबो जे ता पुओ जेतेबेले आसी मते बाड़ेइबो मते मारिबो तेणु ना मत सत कथा कहवाक पड़ो मु मिछ कहले मत माड़ हम तेणु ये सब कथा शुणी शाशु शशुर को कहला परे शाशु शशुर कौन विचार करुछंती जे जदि बहुटी झाड़ा बसी ताले ये सुनार काकरा है केमिति ए कथा को आज चिंता करुछंती ब्राह्मण आउ ब्राह्मणी जदि बहु सत कथा कहूची ताहले ताले असंभव घटना है केमिति तेणु कौन भावुछंती एवं केमिति से असंभव घटना घटिला आमे सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज पाए बाणी की विराम दवा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिवा भजरे मन कृष्ण मन गिरिधारी भजरे मन कृष्ण मोहन गिरिधारी भजरे मन कृष्ण मन गिरिधारी भजरे मन